جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور آج افطار لاؤنج میں بات ہو رہی ہے وقت کی پابندی پر. اور جب ہم وقت کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ آپ نے جب آپ نے وقت کو جیت لیا نا تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں آپ نے وہ کام کیے ہیں جو آپ کے وقت میں جو ہے ہونے چاہیے. آپ کے اپنے بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، گھر سے ہوں. میں کہوں گھر کی خواتین ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے وہ ٹائم مینیج کر رہی ہیں. اسی طرح بچوں کی روٹین ہوتی ہے، جو مرد حضرات ہیں ان کی علیحدہ سے روٹین ہے. میں بلکہ نصرت صاحبہ کی طرف آؤں گی. ماشاءاللہ سے آپ کے اتنے پروفیشن ہیں، ان کو مینیج کرنا ہے، یہ سیکھنا ہے آپ سے. آپ بتائیے گا کیسے مینیج کرتی ہے؟ دیکھیے دن کے بہت سارے حصے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک صبح ہے، ایک دوپہر ہے اللہ نے بنائی، ایک شام ہے اور ایک رات ہے. 4 حصے تو ہو گئے نا پورے. تو اگر صبح کے ٹائم پہ آپ تھوڑا بہت گھر میں بزی ہیں، یا جیسے پالیٹکس میں آپ کو اسمبلی میں جانا ہے، جو بھی ٹائمنگ ہے وہ صبح کے دوپہر کے ٹائمنگ ہوتے ہیں. ہاں نارملی صبح کے ٹائم پہ ہو رہے ہوتے تھے، تو وہ وقت نکل گیا. پھر دوپہر کو آئے آپ گھر میں، اور پھر اس کے بعد آپ کو اگلا جو بھی آپ کا پروجیکٹ ہے، جیسے آپ کو کسی نے ڈریس بتایا ہوا ہے کہ مجھے ڈریس بنا کے دینا ہے اپنے، کوئی کلائنٹ آنا چاہ رہا ہے، تو وہ پھر اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ کہاں سے کپڑا لینا ہے، کیسا کپڑا لینا ہے. تو آپ اس کے لیے خود جاتی ہیں یا مینیجر خود جاتے ہیں؟ اوہ مائی گاڈ، ماشاءاللہ سے. اور خود میں ٹیلر کے پاس جاتی ہوں، اس کو ڈیزائن بتاتی ہوں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے کرنا ہے. اور پھر جو کام والے ہوتے ہیں ان کے پاس جانا ہے. اسپیشلی میرے کپڑے زیادہ تر صرف پیور کپڑے ہوتے ہیں، اور پیور جارجٹ اور ہینڈ ورک. مشینوں کے کام نہیں کرواتی میں. بہت ہارڈلی کوئی ہوگا میرا جو مشین کے تو کام، اس لیے پھر آپ کو خود رن اراؤنڈ کرنا پڑتا ہے، وہ دیکھنا پڑتا ہے. وہ اپنے کاریگر میں تو کپڑے کو ڈائی بھی کرانا پڑتا ہے، ڈائی بھی نہیں ملتا سب کچھ. بلکہ ایک دن میرے میاں آئے رات کو 10 بجے، تو میں ان کے بعد انٹر ہوئی. کہنے لگے ایک تو یہ درزی میری جڑوں میں بیٹھ گیا ہے، کیا کرے بھائی، کرنا ہے جو کرنا ہے. تو چلیں یہ کہ دیکھیے آپ نے کم از کم اپنے ٹائم کو ضائع نہیں کر. میں بتاؤں بلکہ میری ایک دوست ہے، ان کی مدر جو ہے وہ بہت زیادہ کٹی پارٹیز والے. چلو ٹھیک ہے جائیں، میں کہتی ہوں اچھی بات ہے، ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. وہ وقت گزر گیا ہوگا نا، بچے پالنے. ہاں لیکن میں کہتی ہوں کہ وہ خود بھی اپنے لیے بھی کچھ ایسا کریں جس میں لوگوں کو فائدہ ہو. جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ارد گرد آپ کے بہت سارا لیبر ہے جس کو آپ کنیکٹ کرا ہوئے، ان کا ذریعہ معاش نکل رہا ہوتا ہے. تو آپ بالکل آپ جائیں، آپ گھومیں پھریں سب چیزیں، لیکن کوئی اپنا نام بھی بنائے. اسی طرح جو برانڈز ہوتے ہیں، آپ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں کہ میں برانڈ پہ کام کر رہی ہیں. ہم باہر کے ملک پہ جاتے ہیں اور اپنا دکھاوے کے لیے ایک مہنگا سا برانڈ لے کر اور دکھاتے ہیں جی میں اتنا افورڈ کر سکتا ہوں. میں کہتی ہوں اپنا برانڈ خود بنائیں، اپنی چیز خود کریں، اپنا نام خود سے روشن کریں، تاکہ ہمارے ملک میں جو ہے زیادہ سے زیادہ کام لوگ کریں. میں ساتھ سے بڑا اپریشیٹ کروں گی آپ لوگ کے جو ہے پرائم پوائنٹ کو بھی، کہ آپ لوگ کی وجہ سے دیکھیں کتنا ذریعہ معاش لوگوں کو مل رہا ہے. یہ اتنی بڑی بات. میں اتنی رسپیکٹ کرتی ہوں نا جو لوگ بزنس کرتے ہیں. آپ بزنس کریں، آپ کریں، میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں ڈیو ٹو دا ریزن کہ آپ ذریعہ معاش دے رہے ہیں لوگوں کو، وچ از ریئلی گڈ. تو آپ بھی اپنے ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بتائیں، فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں آپ، کام کو کیسے ٹائم دیتے ہیں. پھر یقیناً آپ کا ڈفرینٹ شہروں میں بھی جانا ہوتا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، ڈفرینٹ شہروں میں بھی جانا پڑتا ہے، وزٹ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری ماشاءاللہ سے 11 بڑے شہروں میں آؤٹ لیٹس ہیں، تو ان کو دیکھنا، وزٹ کرنا، پھر ٹائملی چیزیں ان کو پرووائڈ کرنا. تو فیملی کو بھی ٹائم دیتے ہیں مینیج کر کے، ویکینڈس پہ ان کی نیڈس کو پورا کرنا، بچوں کو دیکھنا، ان کی اسکولنگ وغیرہ ساری چیزیں، اور فیملی کے ساتھ بیٹھنا ہے، بچوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ بچے بالکل صحیح ہے نا، سب خیر خیریت سے. تو دس از ایکچولی ریئل تھنگ جو ہم اگر دیکھا جائے تو ہماری گھڑی میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اب اس 24 گھنٹے کو ہم نے کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے وہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہم اسے ایسے ہی برباد کر دیں یا ہم اسے اپنے حساب سے یوٹیلائز کر کے اور ایک سکسیسفل آدمی بنیں. بالکل بالکل. میں ڈاکٹر صاحب کے جاننا چاہوں گی کہ جس طرح ہم ابھی بات کر رہے ہیں، یہ وقت کی کہتے ہیں نا قدر کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے ہمارے لیے وقت. مرکزی طور پر یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طریقے سے اپنے وقت کو مینیج کیا. دیکھیے وہی اتر رہی ہے، پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے. یہ جو آج کی یہ جو دنیا ہے نا، یہ ان کے پاس کوئی چیلنجز نہیں ہے، کچھ بھی چیلنجز نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ملک کے لیے چیلنج، کچھ بھی نہیں ہے چیلنجز. جسٹ یو گو اینڈ سی دا ایکچوئل
happening and mishappening during the period of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, जिन challenges को उन्होंने एड्रेस किया है उसका तो अशर अशीर भी नहीं कर सकते यहाँ के लोग। आज का जो जिंदा तरक्की याफ्ता इंसान अपने आप को कहता है हमने बहुत तरक्की कर ली, क्या तरक्की कर ली? सच के साथ जिंदा रहकर, देखिए जरा सी तल्ख बात है लेकिन सच यही है कि आज का इंसान तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत अतार और जो नेक लोग गुजरे हैं उनका दिया हुआ खा रहा है, वरना अपना क्या है इनके पास? सब चीज़ें तो बिल्कुल सेटल डाउन हो गई हैं कि भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये है, पब्लिक पॉलिसी ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल एश्योरेंसेस ये है और आपकी पॉलिसीज़ के अंदर ये चीज़ें होंगी। जो कायदे आज़म ने तकलीफ़ उठाई वो आज का अल्लामा इकबाल ने जो कुछ सोचा और ख्वाब देखा पाकिस्तान के लिए, वो आज का इंसान बैठकर 2026 के अंदर बात तो करे तो नज़र आएगा कि क्या हमारे आबा अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने जो तकलीफ़ें उठाई हैं हमारी तरबियत के लिए। तो मैं ये कर रहा हूँ हुजूर, मैं एक मुख्तसर सी बात कहूँगा, यूँ सोचे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जंगें भी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लोगों को मुसलमान भी करना है, फिर उनको मुसलमान रखना भी है ताकि वो मुनाफिकत का हिस्सा ना बने, क्योंकि उस ज़माने में मुनाफिकत इतनी थी कि हर आदमी आके दूसरे के कान में कहता था यार कहीं गलत तो नहीं कर रहे, कहीं इस तरह की चीज़ें होने लगी थी। मुनाफिक लोग ये करते थे। फिर उन्होंने अपनी मस्जिद भी एक बना ली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आइए ज़रा नमाज आप यहाँ पढ़ा दें ताकि सर्टिफाइड हो जाए कि वो सही है। तो कुरान ने रहनुमाई, अल्लाह ने रहनुमाई जब की मुसलमानों की और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया गया तो वाज़ेह तौर पर मुनाफिकीन को अलग किया माशरे से। तो ये आसान नहीं था, बहुत मुश्किल काम था कि मुनाफिकीन जो आपके साथ बिल्कुल आपकी तरह ही थे उनको आपने एलिमिनेट किया माशरे से। फिर उसके बाद बड़ा चैलेंज कि आपको अपने बीवी बच्चों को भी वक्त देना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सीरत की किताबों में जो मारूफ किताबें हैं बड़ी, इब्न हिशाम है, इब्न इसहाक है, तबरी ने भी कहा है इस पर और बहुत सारी किताबें हैं, वो ये लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर 24 घंटे का आप जायज़ा लें तो उसमें बहसीत जनरल के तो वो पूरी जितनी भी तरबियत है लोगों की, अस्करी तरबियत वो कर रहे हैं। दूसरा उनकी ज़िंदगी के अंदर ये है कि जब वो घर की तरफ जाते हैं, इशा के माने होते हैं अब वो रात का वक्त, खाने का वक्त, तो जब उस तरफ तशरीफ़ ले जाते हैं तो उससे पहले मगरिब से इशा के दरमियान अपने सहाबा के रोज़ाना एक शुराए उमूमी या जनरल कंसल्टेशन होती है वहाँ, उसके अंदर बिठा कर बताया जाता है कि हम कौन हैं, क्या करना है, कि तो दैट इज़ पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ स्टेट और कंट्री। उसके बाद जब हुजूर घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर पर मुस्कुराहट होती है। आज के थके हुए इंसान की तरह नहीं कि अगर हमने 6 घंटे काम कर लिया तो घर में जाके बर्तन तोड़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उम्महातुल मोमिनीन ये रूटीन को अलग अलग हमारी माएँ हैं, सब ये बतलाते हैं कि जब भी हमारे पास आते थे हुजूर मुस्कुराते हुए आते थे। फिर आने के बाद पहला ये पूछते थे कि अच्छा ये बताओ कि कभी हुजूर पूछते थे खाना तैयार है, और कभी हुजूर खामोश रहते थे और एक मुराक़बे की कैफियत के अंदर हुजूर अल्लाह से हम कलाम होते थे। उस कैफियत में जब जिब्रील आते थे, वही आती थी, तो हुजूर के चेहरे का रंग बदलता था और एक जैसे बोझ होता है सीने पर, जाहिर है कि रब का कलाम उतर रहा है और रब का पैगाम उतर रहा है। तो कुरान कह रहा है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिम मिन खशियतिल्लाह, कि अगर हम इस कुरान को, इस अल्लाह की अमानत को पहाड़ पर नाजिल करते तो ये अल्लाह की जलाल से, हैबत से पारा पारा हो जाता। ये क़ल्ब मुस्तफ़ा था जिसने लिया। तो हुजूर उस वक्त भी उस शिद्दत को, सख्ती को, और पसीना, बाज़ रिवायत में कि हुजूर के चेहरे अनवर पर पसीना आता था पेशानी पर, और बाज़ कैफियत होती है कि हुजूर के अंदर इस तरीके से एक वाइब्रेशन होता था। बाज़ कैफियत के अंदर ये कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा महसूस होता था जैसे सीने के अंदर से आवाज़ आ रही हो, जैसे गले के अंदर से एक खरखराहट सी आती है, वो आ रही हो ये। और बाज़ औक़ात वही की किस्म ये होती थी कि जैसे भिनभिनाहट महसूस हो रही हो। इन सारी कैफियत को वो डिकोड करते थे। और कभी कभी जिब्रील इंसान की शक्ल में, जो एक सहाबी थे दाहिया कल्बी, उस शक्ल में आते थे, जिब्रील आके बैठ जाते थे, सफ़ेद कपड़े, कहा कौन है, मुसाफिर है, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। तो उमर पहचानते हो कौन है ये? कहा अल्लाह उसका रसूल जानता है, मैं तो नहीं पता। कहा ये जिब्रील थे जो तुम्हें दीन सिखाने आए। तो अब फरिश्ते से भी डील करना, फरिश्तों से भी डील करना, लोगों के भी ईमान की तरफ लाना, दुश्मनों की मुखालिफत को भी देखना, मुनाफिकों को भी अलग करना, फिर घर में बीवी के साथ। रिवायात में यह है कि खुद अपने जूतियों को
सीधा किया करते थे, नाले मुबारक को खुद सीते थे। आज के मर्दों की तरह थोड़ी कि जाके औरत पर जुल्म करो, जा मेरी चप्पल सीधी कर दे, जा मेरे जूते, तुम्हारी नौकर तो नहीं है वो, उसको रब ने तुम्हारे बराबर इज्जत दी है तो इज्जत करो ना, जैसे मेरे नबी ने की है। नहीं, हम मुसलमान हैं, हम जिंदा कौम हैं, हम जन्नती। भाई जन्नती उस वक्त हो गए जब अमाल हम वो करें जो होने चाहिए। बेशक, फिर बेशक। उसके बाद जब रात को खड़े होते थे नमाज के लिए, खाना वगैरह खा लिया, तो एक खास वक्त तक आप आराम फरमाते थे। और उससे पहले सहाबा को, अब ये खुसूसी जिसको आप सेनेट कहते हैं, सेनेट का इजलास होता था घर के अंदर, इसमें भी सहाबा आते थे। आने के बाद वो कहते थे कि कल सुबह हमें इन इन लोगों की मदद करनी है जिनके पास नहीं है वसाइल, रिसोर्सेज नहीं है, जो हमारे पास अपने मसाइल लेकर आए, इनके मसाइल को हल करना। एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो ख़वातीन जो थी हमारी यानी बहनें माएँ उस ज़माने की, उन्होंने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों को वक्त देते, हमें वक्त नहीं देते, हमारे भी तो मसाइल हैं, हम भी तो अपने मसाइल सुनाएं। तो हुजूर ने एक दिन परफेक्ट उनके लिए वक्फ किया था कि मुझे इनकी बातें सुननी है, और फिर वहाँ अहकामात आते थे सारे ख़वातीन के लिए। तो फिर उसके बाद आप रात को खड़े हुए रो भी रहे हैं, पैर सूज रहे हैं, कितनी हदीस में कुरान करीम के अंदर रेफरेंसेस मौजूद हैं, फिर उम्मत के लिए दुआएं भी कर रहे हैं, और फिर ज़रा सा सो गए तो सोते में भी उम्मत का ख्याल है, फिर उठे, तहज्जुद अदा की, फिर उसके बाद आगे की ज़िंदगी के मामला चले, और दिन में फिर वही फ्रेश। अच्छा, फ्रेश हमारे यहाँ तो अगर हम 21 घंटे काम कर लें तो 3 दिन तक तो हम उठते नहीं, 100 लोगों को सुनाते हैं आज मैं इतनी देर तक जागता रहा। तुम क्या जागोगे? नबूवत से बढ़कर, रसूल अकरम से बढ़कर तो ज़्यादा महबूब नहीं है, उन्होंने मेहनत की है, बिल्कुल, बेशक, तो हम क्यों बेशक, मेहनत ना करें? बेशक, बेशक, ये वक्त बेशक, है सब। बहुत बहुत अच्छी आपने बातें की। इसके साथ ही जाएंगे ब्रेक के, जाने ब्रेक के, फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहें।